જય ગુરુદેવ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું. હું છું શિક્ષક ફૈજાદ તુષાર સર. દોસ્તો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના માધ્યમથી જેમણે પ્રયાસ કરીએ છીએ આપણે સમજવાનો, અને આજે ભાગ બીજો, ટોપિક નંબર 6 એટલે એકમ નંબર 6, મૌર્ય યુગમાં ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક, જેમાં આપણે પહેલા ભાગમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો, જેમાં મૌર્ય વંશ સ્થાપક અને શાસકમાં ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય વિશે માહિતી મેળવી હતી, જેની અંદર જેનું જીવન કવન અને ગુરુ વિશે, જે રાજ્ય જીતા એના વિશે બધી માહિતી, અને તેનો રાજ્ય વિસ્તાર ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમમાં ભારતમાં કયા વિસ્તાર હતો એના વિશે આપણે આ માહિતી પાર્ટ 1માં શીખ્યા હતા. આજે પાર્ટ નંબર 2 આજ ભાગ 2 એટલે પાર્ટ 2માં આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે લાઈવમાં, કે મૌર્ય સામ્રાજ્યનો વિસ્તારમાં નકશો, કે જે મૌર્ય સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કેવો હતો તમને એક નકશો બતાવીશ. એમાં જે મૌર્ય સામ્રાજ્યનો જે નકશો કેવો હતો, સામ્રાજ્ય કેવું હતું એ તમને નકશો બતાવીશ. ત્યારબાદ સ્ત્રોત એટલે કે સંદર્ભ પુસ્તક, કે મૌર્ય વિશેની માહિતી કેના માધ્યમથી મળી આવેલ છે, એટલે કે સ્ત્રોત ક્યાં છે, પુસ્તક ક્યાં છે, એના વિશે તમને એક પેજ બતાવીશ તમને, જેના આધારે આપણે કહી શકીએ કે મૌર્ય સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કેવો હતો, શું એની માહિતી અંદર એ દરેક પુસ્તકમાં છે, એનો ફોટો બતાવીશ. અને ત્રીજું GTR ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ, એ જ્યારે પહોંચશું ત્યારે આના વિશે થોડુંક વિસ્તારથી માહિતી આપીશ. તો દોસ્તો, અભ્યાસની શરૂઆત કરતા પહેલા કાંઈક નવું જાણીએ, તો જુઓ આ વિડીયો. गायत्री मंत्र साइंस को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ वो अनमोल मंत्र है जिसकी जब साइंस पता लगी तो साइंटिस्ट भी हैरान रह गए. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. गायत्री मंत्र हम स्कूल टाइम से उच्चारण करते आ रहे हैं, पर हमने कभी जाना कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कितनी गहराई है उसमें, क्या साइंस है उसकी. हम उस समय में जी रहे हैं जहां एक तरफ वो लोग हैं जो पुराणों को समझना ही नहीं चाहते. तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उनकी बात पे भरोसा ही नहीं, उनको सब काल्पनिक लगता है. और एक तरफ वो लोग हैं जो पुराणों और वेदों की बातों को श्रद्धा की वजह से आंख बंद करके हर बात मान लेते हैं. मैं माफी चाहूंगा, पर दोनों तरह के लोग गलत हैं. गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. इस मंत्र को हम ध्यान करते हुए और जाप करते हुए उपयोग में लाते हैं. गायत्री मंत्र 8 अक्षरों की 3 पंक्तियों में बहुत अच्छे से मोतियों की तरह पिरोया गया है. गायत्री मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जिसका मतलब है वो ऊर्जा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो परब्रह्म है, परमात्मा है. भू भुवः स्वः. भू मतलब भूमि लोक, भवः मतलब अंतरिक्ष लोक, स्वः मतलब स्वर्ग लोक. ये 3 शब्द गायत्री मंत्र में ये बताते हैं कि हम अपनी एनर्जीज को भूमि से स्वर्ग मतलब नीचे से ऊपर ले जा सकें. आध्यात्मिक भाषा में आपको मैं बताऊं तो स्थूल से सूक्ष्म में हम ले जा सकें. इस मंत्र में धीमहि शब्द का अर्थ है हम लोग ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं. हम किस पे ध्यान और आराधना करते हैं? तत्र भर्गः मतलब प्रतिभा और गुणों पे. ये प्रतिभा और गुण किस तरीके के हैं? वरेण्यम भर्गः मतलब ये प्रतिभा और गुण सर्वश्रेष्ठ हैं.
ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और गुण किसके हैं? देवस्य, मतलब जो बहुत दिव्य है, जो बहुत चमकदार है सूरज की तरह। ये बहुत दिव्य और चमकदार कौन है? सवितु देवस्य, मतलब जिन्होंने इस संसार की रचना करी, जिन्होंने हमें और सारे जीव जंतुओं को जन्म दिया। हम उनकी आराधना, उन पे ध्यान क्यों करते हैं? प्रचोदयात, ताकि वो प्रेरित कर सकें और चला सकें। किसको चला सकें? नह धिया, मतलब हमारे दिमागों को किस दिशा में प्रेरित कर सके और चला सके। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, भू भुवः स्वः, मतलब हमारे सारे कष्टों का निवारण कर सकें, हमें सकारात्मक ऊर्जा भर सकें और हमें सही तरह से सफलता के मार्ग में मार्गदर्शन कर सकें। तो गायत्री मंत्र का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, हम उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जो सूर्य की तरह चमकदार हैं, उनका ध्यान करते हैं ताकि हमें उनकी ऊर्जा का भाग मिल सके और वो हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए, हमारे जीवन से बुराइयों को नष्ट करें, हमें सकारात्मक बनाएं और हमारा सही तरह से सफलता के मार्ग में मार्गदर्शन करें। गायत्री मंत्र का एक लॉन्गर वर्जन भी है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूभुर्वः स्वरोम। गायत्री मंत्र के शब्दों का अर्थ तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। इस लॉन्गर वर्जन में जो 2 एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इनका संबंध हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण कुंडलिनी चक्रों से है। और आखिरी में ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूभुर्वः स्वरोम, मतलब तीनों लोग और सब कुछ जो इस संसार में है, सब ओम की ध्वनि में समाया हुआ है। इस मंत्र को संध्या के समय योग क्रिया प्राणायाम करते समय करते हैं। इस मंत्र के बारे में यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में दिया गया है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के अनुसार सावित्री माता को समर्पित किया है। सावित्री माता जो 5 तत्व जिनसे ब्रह्मांड बना है, उनके भगवान हैं। गायत्री माता को वेदों की माता कहा जाता है। हमारे शरीर में बड़े छोटे दिखने वाले और ना दिखने वाले कई तरीके की ग्रंथियां, मतलब ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में बहुत स्पेशल एनर्जीज होती हैं। इनमें से षट चक्र मतलब 6 सेंटर एनर्जी ग्लैंड्स काफी प्रसिद्ध हैं। गायत्री मंत्र के अक्षरों के उच्चारण से इन ग्लैंड्स पे प्रभाव पड़ता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है और ये सारे अक्षर हमारे शरीर के 24 ग्लैंड से जुड़े हैं, जो इनके उच्चारण के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और दिमाग की शक्तियों को जागृत कर देते हैं। जब इन 24 पॉइंट्स पे मंत्र की वजह से कंपन होती है तो साउंड की वेव्स उन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती हैं। 1,10,000 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकंड निकलती हैं गायत्री मंत्र के जाप से। साइंटिस्ट के मुताबिक ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी और हेल्पफुल मानी जाती हैं। अमेरिका के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं जो साउंड वेव से ट्रीटमेंट करते हैं और उन्होंने भी माना है कि इस मंत्र का उच्चारण कई बड़ी बीमारियों तक ठीक कर देता है। बहुत से लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि गायत्री मंत्र को ठीक से ना जपने की वजह से काफी नुकसान हो सकता है। इसको विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। इस बात के लिए मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, गायत्री मंत्र किसी भी प्रकार से करने से अंदर से शुद्ध होते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हालांकि अनुष्ठान करने से लाभ ज्यादा मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विधि के साथ ना करने से नुकसान होता है। गायत्री मंत्र को करने का सही समय प्रभात और संध्या का समय होता है, मतलब सुबह के 4 बजे से 8 बजे के बीच और शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच का। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। देखिए, जब इस मंत्र की ताकत को दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मान चुके हों, तो इस मंत्र का जाप करते हुए कभी शर्माइएगा नहीं। आप कहीं पे भी हों, चाहे आप घर पे हैं, स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, मन मन में इसका जाप करते रहिए। साइंटिस्ट तक मानते हैं और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये हमारी बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। તો જોયો ને વિડીયો
તો હવે અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ. તો પાઠ નંબર 2 ઇન ધ પહેલો ટોપિક કે મૌર્ય સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર, એના વિશેનો એક નકશો બતાવું છું. તો જુઓ આ નકશો. હવે તમારી સમક્ષ એક નકશો છે સરસ મજાનો, જે મૌર્ય સામ્રાજ્ય યુગના મુખ્ય નગર અને અભિલેખો જે મળેલા સ્થળો છે એનો આ નકશો છે પુરાવા તરીકે. અને જેમાં આજે પિંક કલરના ગોળ ચાંદા દેખાય છે, જે મૌર્યકાળ દરમિયાન મળી આવેલા અભિલેખોના જે સ્થળો છે એની માહિતી છે. અને અમુક જગ્યાએ જો ત્રિકોણ એટલે કે જે મહત્વપૂર્ણ નગર કહી શકાય, કે ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમમાં મેડ હેડ એમ કહે છે, જે મહત્વનું નગર કહી શકાય, જેમાં આયાત નિકાસ દરેકનું મહત્વપૂર્ણ અંગ કહી શકાય, એ મહત્વપૂર્ણ નગર માટે ત્રિકોણ આકારનું નકશો છે. તમે ઉપરથી જુઓ નકશામાં કે જમ્મુ કાશ્મીર બાજુથી કે માનસેરા, શહબાજ ગઢીની ડાબી બાજુ જુઓ કંધાર અને ઉપર લંપક. દોસ્તો હાલ એ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે, પણ આપણે એ સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાન જ્યારે ભારત સાથે જોડાયેલું હતું એ સમયગાળા દરમિયાન છે. પણ મૌર્યકાળના દરમિયાન પુરાવા માટે આ માહિતી જરૂરી છે. ત્યારબાદ તક્ષશિલા નગર જુઓ. ત્યારબાદ નીચે ટોપરા, કલસી, મેરઠ, બહાલપુર જે હાલનું દિલ્હી કહી શકાય. ત્યારબાદ નીચે જો જમણી બાજુ થોડુંક લુંબિની, પછી રામપુરવા, એની બાજુમાં કૌશાંબી, ત્યારબાદ લોરિયા, એની જમણી બાજુ અરસાંજ, એની નીચે જો તો પાટલીપુત્ર જે મહત્વપૂર્ણ નગર કહી શકાતું. ત્યારબાદ ડાબી બાજુ જો સારનાથ, એની નીચે રૂપનાથ. જેમાં સારનાથની વાત કરીએ, જે શાંતિની શોધમાં એના વિશે માહિતી બહુ પાઠ અગાઉ ભણ્યો તેમાં આવ્યું હતું ઘણું બધું સારનાથ વિશે. સારનાથ નીચે જો તો રૂપનાથ, એની ડાબી બાજુ ગુજ્જર, એની નીચે જુઓ ગુજ્જરની નીચે સાંચી, એની ડાબી બાજુ પનગુરરિયા, એની ડાબી બાજુ ગિરનાર, ગિરનારની જમણી બાજુ એક્ઝેક્ટ કલિંગ. ત્યારબાદ કલિંગની નીચે જૌગઢની એક્ઝેક્ટ ડાબી બાજુ સોપારા, એની નીચે સન્નાટી, એની નીચે મસ્કી, એની નીચે એરંગુડી, એની નીચે બ્રહ્મગીરી. આમ જોઈએ આ બધા અભિલેખો અને મહત્વપૂર્ણ નગરો છે. આમ જોઈએ તો નગરોની અંદર તક્ષશિલા અને પાટલીપુત્ર એકદમ મહત્વપૂર્ણ નગરો કહે છે. આ છે નકશો મૌર્ય સામ્રાજ્યનો. દોસ્તો નકશો જોયા બાદ બીજો ટોપિક સ્ત્રોત એટલે કે સંદર્ભ પુસ્તક, કે જે મૌર્યકાળ સમયગાળા દરમિયાન જે રાજનીતિ હતી, કુશળતા હતી, વ્યવહાર હતા, નગરો હતા, દરેક રાજાશાહી કેવું હતું, દરબાર કેવો હતો, માણસને એ સમયનું વાહન વ્યવહાર કહીએ, ઘર મકાનનું કહીએ, નીતિ નિયમો કહીએ, કપડાં પહેરવેશ, દરેકે ઝીણામાં ઝીણી બાબતનું જાણવા માટે જે પુરાવો, જે સ્ત્રોત કહીએ, જે સંદર્ભ પુસ્તક શું હતું એના વિશે માહિતી મેળવ્યા બાદ એને પહેલાં થોડુંક કહેવા માગું છું કે ચંદ્રગુપ્તે તેના જીવનનો અંતિમ સમય, ચંદ્રગુપ્ત તેમનો જે અંતિમ કાળ છે એ જૈન મુનિ ભદ્રબાહુ સાથે મૈસૂર, જે હાલનો કહે છે કર્ણાટક કહીએ છીએ, મૈસૂરને હાલમાં આપણે કર્ણાટક કહીએ છીએ, આ કર્ણાટકના શ્રવણ બેલગોડામાં વિતાવ્યો હતો. ઈસવીસન પૂર્વે 297 તે મૃત્યુ પામ્યો. ચંદ્રગુપ્તે 24 વર્ષ રાજ્ય કર્યાનું અને છેલ્લા વર્ષોમાં તેણે જૈન ધર્મ અપનાવ્યાની વાત જૈન પુરાણોમાંથી મળી આવેલ છે. તો એ પણ કહી શકે જૈન પુરાણોમાં કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય જૈન સંપ્રદાયનો અનુયાયી હતો. ભારતમાં મૌર્ય વંશની સ્થાપના પહેલાનો ઇતિહાસ આદ્ય ઇતિહાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં મૌર્ય વંશની સ્થાપના પહેલાનો જે ઇતિહાસ કહેવાય છે,
જ્યારે મૌર્ય વંશની સ્થાપના હતી જ નહીં, એના પહેલાનો જે ઇતિહાસ હોય એને આપણે આદ્ય ઇતિહાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મૌર્ય વંશની સ્થાપનાની ચોક્કસ અને આધારભૂત માહિતી વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી મળી રહે છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય દ્વારા વિષ્ણુગુપ્ત એટલે કે ચાણક્યની મદદથી સ્થાપવામાં આવેલું મૌર્ય સામ્રાજ્ય ભારતનું પ્રથમ અને ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય તરીકે ઓળખાય છે અને કહેવાય છે. અને ખરેખર આ તકે ગૌરવની દોસ્તો વાત એ કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય દેશના વિકાસ માટે, ભારત દેશનું અખંડ ભારતના વિકાસ માટે કેવડું મોટું બીડું હાથમાં ધર્યું. અને ખાસ એના ગુરુ ચાણક્યને કેમ ભૂલાય. છોકરાઓ, દરેક સ્કૂલમાં ચાણક્ય નીતિનો એક જ સુવિચાર હોય જ છે. તમને જો કે બધાને ખબર કે વાંચેલું, શિક્ષણ કભી સાધારણ નહીં હોતા, પ્રલય ઓર નિર્માણ ઉસકી ગોદ મેં ખેલતા હૈ. આ એક સરસ મજાનું કોટેશન કે જે ચાણક્ય જ આપેલું. છોકરાઓ, આ ચાણક્ય નીતિ કેવી હોવી જોઈએ, ચાણક્યના વિચાર કેવા હતા, એને અનુલક્ષીને એક તમને સરસ મજાનો એક વિડીયો બતાવું છું કે ચાણક્યના એટલે કે વિષ્ણુગુપ્તના વિચારો કેવા હતા અને એની વાણી કેવી હતી, એને થોડાક સુવિચારો બતાવું છું. તો જુઓ તમે આ સ્લાઇડ શો. ચાણક્યના વિચારો કેવા અદ્ભુત હતા. તમે જો ને રૂઆબદાર શરીરને આમ હાથ લાંબો કરેલા તાકાત અને વિચારો શરીર કેવા હતા. ખરેખર ચાણક્ય અદ્ભુત હતા. હવે પોઈન્ટ નંબર 2, સ્ત્રોત સંદર્ભ પુસ્તક કે મૌર્ય કાળ દરમિયાનની જે માહિતી કેના આધારે તમે મેળવી શકો. તો જુઓ, તમને એક આ ફોટો બતાવું છું. જુઓ, આ જે તમારી સમક્ષ દેખાય છે મૌર્ય વંશની જાણકારી મેળવવાના સ્ત્રોતનો ફોટો, જેમાં 4 કૃતિઓ છે અને સામેના લેખકો છે. પહેલી કૃતિ અર્થશાસ્ત્ર, જેના રચયિતા એટલે કે લેખક
આચાર્ય વિષ્ણુગુપ્ત ચાણક્ય એટલે કે કૌટિલ્ય, જેને વિષ્ણુગુપ્ત કહી શકાય, ચાણક્ય અથવા કૌટિલ્ય પણ કહી શકાય. ત્યારબાદ બીજી કૃતિ ઇન્ડિકા, જેના લેખક છે મેગસ્થનીસ. ત્રીજું દીપવંશ અને મહાવંશ, જેના લેખક છે બૌદ્ધ ગ્રંથો સિલોનમાંથી. અને ચોથી કૃતિ મુદ્રા રાક્ષસ નામનું જે નાટક છે એનો લેખક છે વિશાખદત્ત. આ 4 કૃતિના માધ્યમથી મૌર્યની વંશની જાણકારી મળી આવે છે. દોસ્તો, આ ઉપરાંત મૌર્ય સમ્રાટોએ કોતરાવેલ શિલાલેખો, સ્તંભલેખો, ગુફાલેખો, સ્તૂપો અને વિહારો વગેરેમાંથી પણ ઐતિહાસિક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. આ છે મૌર્ય વંશને જાણકારી માટેના સ્ત્રોત. ત્યારબાદ ત્રીજો ટોપિક GTR, જેનું પૂરું નામ છે ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ. જેના વિશે થોડીક માહિતી મેળવીએ તો એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો મુખ્ય રોડ છે. આ રોડનું નિર્માણ સૌપ્રથમ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં થયું હતું. તે તામ્રલિપિ થઈને તક્ષશિલા અને તક્ષશિલાથી મધ્ય એશિયાને જોડતો હતો. કેવડો મોટો રોડ હશે છોકરાવા. તે સમયે ગંગાના મેદાનથી ગંધાર સુધી આ રોડ વિસ્તરેલો હતો. શેર શાહ સૂરીએ પોતાના શાસનકાળમાં આ રોડનું પુનઃ નિર્માણ કરાવ્યું હતું. અંગ્રેજ શાસનકાળ દરમિયાન ડેલહાઉસીએ કોલકાતાથી પેશાવર સુધી આ રોડનું પુનઃ નિર્માણ કરાવ્યું હતું. વર્તમાન સમયમાં આ રોડ એટલે કે હાલમાં 21મી સદીમાં આ રોડ દિલ્હીથી કલકત્તા સુધીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગથી ઓળખાય છે. આ છે ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ વિશે માહિતી. તો દોસ્તો, પાર્ટ નંબર 2 નો અભ્યાસ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. અને આજના અભ્યાસમાં આપણે ભણ્યા જેમાં મૌર્ય સામ્રાજ્યનો વિસ્તારમાં નકશો બતાવ્યો એ, ત્યારબાદ વિસ્તૃત ચારણ સ્ત્રોત વિશે, GTR અને બીજું વચ્ચે જે અંતિમ ક્ષણ ક્યાં કાઢ્યા એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ હતી. અને આજના હોમવર્કમાં GTR એટલે કે ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ વિશે ટૂંકમાં માહિતી તમારા લેસન ડાયરીમાં લખવાની છે. અને પાર્ટ નંબર 3 એટલે કે ભાગ 3માં આપણે શું આગળ અભ્યાસ કરીશું, તેમાં બિંદુસાર વિશે અને સમ્રાટ અશોક વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું ભાગ 3માં. અને ખરેખર આ જે સમ્રાટ અશોક વિશે જે માહિતી મેળવીશું નું ખરેખર અદ્ભુત, રોચક અને શાનદાર કહાની સાથે ભરેલો આખી વાર્તાલાપ છે. તો ભાગ 2 અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.